السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ اتنی گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر مولوی یوسف کی روح کو پہنچائے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان سے باہر تھا، اور میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آج میں نے قبر پہ تاریخ پڑھی 2023، تو 25 تک، 20 سے 25 تک، اب 25 شروع ہو رہا ہے۔ میرے سر میں بہت درد رہتا تھا 24 گھنٹے، تو میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا، تو پھر میں مولوی یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام لیا۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دور حدیث کے لیے رائیونڈ سے ہماری جماعت گئی، تو مولوی یوسف پہلے سال میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں تھا۔ ہماری جماعت رائیونڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا تھا، بڑوں کو بھی، تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے بنائی۔ 80-81 میرا سال لگا، یہ بھی فارغ ہو کے متراوالی آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رائیونڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس نے عامل بن گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی۔ یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عاملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ، تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال کا۔ اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں میں گیا تھا۔ تو 1900 غالباً 84 یا 85 کی بات ہے، 84 کی، میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ متراوالی کو سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی، اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھیں سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا، تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا
तुम मुझे लेने आओगे तो मैं चलूँगा। तो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, अब सुबह तैयारी करो। तो वो उसका एक रंग आए एक रंग जाए, परेशान, ना हाँ करे ना करे। उसको तवक्को ही नहीं थी कि मैं ये मशक्क़त बर्दाश्त करूँगा और उसके डेरे पर पहुँचूँगा। तो रात इनकी मस्जिद थी जिसमें न दरवाज़ा न खिड़की, सारी रात सर्दी में ठिठुरते रहे और कभी नींद आए कभी सर्दी से आँख खुल जाए। तो सुबह की नमाज में इसके भाई भी और रिश्तेदार भी। तो मैंने कहा भाई मैं इसको लेने के लिए आया हूँ साल के लिए। वो कहने लगे जी अभी तो हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है, कैसे भेजें। मैं कहा थोड़े से दे दो, सफ़र शुरू कर लेगा, बाद में भेजते रहना। तो कहने लगे वो भी कोई नहीं। मैंने कहा मेवाती जो औरतें हैं ना ये पैसे जोड़ती हैं, तो अपनी औरतों से पूछो, उन्होंने ज़रूर पैसे जोड़े होंगे, उनसे 2-3 हज़ार ले लो। तो तुम्हारे दादा जिंदा थे उस वक्त? हाँ, वो भी जिंदा थे। वो भी सिफारिश करने लगे कि अभी छोड़ दो, अभी तो इसकी नई शादी हुई है। मैंने कहा मैं तो ज़ोर नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। अब इसकी मर्ज़ी है, या अपना वादा पूरा करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो अब सारे इसके भाई चचाजाद सारे आके मेरी मिन्नतें करने लग गए, अभी छोड़ दें, अभी नहीं जा सकता। मैं कहा भाई मैं तो बैठा हूँ। तो आखिर मुझे वो ना बुरा भला कहने लगा, आ गया मेरे घर मुझे पकड़ने के लिए और अपने आप को गालियाँ देने लगा कि मैंने क्यों हाँ की थी तुम्हारे लिए, कि तो आएगा तो मैं साल लगाऊंगा, मेरा ये हो जाता मैं ये ना कहता, ये हो जाता मैं ये ना कहता, मैंने क्यों कह दिया। आखिर अल्लाह ने उसको हिदायत का रास्ता दिखाना था, तैयार हो गया। जब उसको मैं गाड़ी में बिठाने लगा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसके भाइयों ने और रिश्तेदारों ने पूछा क्या हुआ है? तो ऐसे करे, यानी 1 साल के लिए जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करे और रो ही जाए, ऐसे ऐसे करे रो ही जाए, बोला ना जाए उससे। मैंने बिठाया गाड़ी में, फिर मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैंने कोई साल नहीं लगाना, बस मैं चिल्ला लगा के वापस आ जाऊंगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिल्ला लगा लो, ये कौन सा फ़र्ज़ है साल लगाना। तो उसको लेके रायमंड गए। रायमंड से हमने तश्कील बहावलपुर हुई, वहाँ भी एक मेवातियों की बस्ती थी रिड्डा। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, मैं बयान कर रहा था, एक बूढ़ा मेवाती बैठा था। तो यूसुफ तो पहली दफ़ा निकला था, उसे तजर्बा ही नहीं था भाई किसको कैसे दावत देनी है। वो बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी उसे कहता बाबा जी 4 महीने लिखाओ। उसने एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। मेरे मुंह में दांत नहीं, तो कहता 4 महीने लिखाओ, तू क्यों नहीं जाता? मैं गला भाई मौलवी यूसुफ तो गया, पहली तश्कील में ही थप्पड़ पड़ गया। खैर वो इशा के बाद फिर मैं उसको लेके बैठा। अल्लाह ने हिदायत लिखी थी, उसने साल लगाया। साल के बाद जो कुछ अल्लाह ने उससे काम लिया है आप लोगों के सामने है। उसने कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। यही ज़िंदगी है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। नाफरमानी की ज़िंदगी में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं, और फर्माबरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं। मायूरी अब कुरान की एक आयत सुनाता हूँ, फिर बहुत थक गया हूँ, सर में भी दर्द शुरू हो गया है।
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا دور ہے یہ، اتنے چکر کاٹ 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 کاٹ۔ 1983 میں آیا تھا، یہاں جوڑ تھا، بارش ہو رہی تھی، وزیر آباد اترے تھے ٹرین پر، وہاں سے ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور آگے بارش، تو ایک گھوڑا ٹانگے والا کھڑا ہوا تھا، اس پر بیٹھ کے میں، میرے استاد مولانا الرحمان صاحب، 2 ساتھی اور، کچی سڑک، گارا، گھوڑا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ٹانگا کبھی ایسے ہو جائے کبھی ایسے ہو جائے۔ میں کہا یا اللہ ابھی شہید ہونے کا ارادہ نہیں ہے، مہربانی فرما ہمیں پہنچا دے۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور آیا ہوں، مولوی یوسف نے بیان کروایا تھا، تو وہ بھی یاد نہیں کب تھا، تو 2008 ان کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔